இன்னைக்கு ரோமபாத சுவாமி மகாராஜ் நமக்கு இரண்யகசிபு வதமும் நரசிம்மருடைய தோற்றமும் பற்றிய லீலைகளை பற்றி நம்ம கிட்ட பேச போறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா குரு மகாராஜ், we can start. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Sanyavadi Paschatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Although we've already passed and observed Narasimha Chaturdasi, I understood that some devotees would like to hear about the deliverance of Hiranyakashipu and the glories of Prahlad. நரசிம்ம சதுர்தசியை நம்ம கொண்டாடி வந்துட்டாலும் சில பேர் பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய லீலைகளையும் ஹிரண்யகசிபுடைய வதத்தையும் பற்றியும் கேட்பதற்கு மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்கன்றனால இந்த விஷயத்தை பத்தி பேச போறேன். There's a very nice teaching found in Rupa Goswami's writings in Laghu Bhagavatamrita. ரூப கோஸ்வாமி எழுதிய லகு பாகவதாமிர்தத்தில் நல்ல ஒரு பாடங்கள் இருக்கின்றன. He describes the many different features of Bhagavan. பகவானுடைய பல்வேறு விசேஷங்களை பற்றி அதில் விளக்கமாக சொல்கிறார். Bhagavan means one who possesses all opulences or bhagavas, 6 in number, in their fullness. பகவான் என்றால் 6 ஐஸ்வர்யங்களை முழுமையாக ஒரு நபர் பெற்றிருப்பவர் அவர் பகவான். அதுதான் பக இல்லாட்டி ஐஸ்வர்யங்கள் என்று சொல்லப்படும். While the forms of Bhagavan possesses, they all possess the opulences. They don't all exhibit these opulences in fullness. For example, Paramatma is also Bhagavan, but he doesn't manifest them in full. இந்த பகவானுடைய தோற்றங்கள் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் உள்ளடக்கியது. ஆனால் முழுமையாக எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் வெளிக்காட்டாத அவதாரங்களும் உண்டு. Or very famous are the Leela avatars. The 12 Leela avatars are very celebrated. 12 லீலா அவதாரங்கள் மிக கொண்டாடப்படுகின்றன. But only 3 of them manifest the opulences in full. அதில் 3 அவதாரங்கள் தான் முழு ஐஸ்வர்யங்களையும் வெளிக்காட்டுகின்றன. Rupa Goswami writes that Krishna, Ramachandra, and Lord Narasimhadev manifest the opulences of Bhagavan in their fullness. Rupa Goswami எழுதுகிறார், கிருஷ்ணர், ராமச்சந்திரர், நரசிம்மர் இந்த இவர்கள் 3 பேர் தான் முழு ஐஸ்வர்யங்களையும் வெளிக்காட்டுகின்றார்கள். In Bhakti Rasamrita Sindhu, he makes a further distinction. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் இன்னும் அதிகமான விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் ரூப கோஸ்வாமி. There are 64 qualities found in Krishna. 64 குணங்கள் கிருஷ்ணரிடம் காணப்படுகின்றன. 4 of those qualities are not manifest in Narasimha and Ramachandra. அதில் 4 குணங்கள் ராமச்சந்திரரிடமும் நரசிம்மரிடமும் காணப்படாதவை. The main point here is Lord Narasimhadev has a very special function in all the forms of the Lord that appear in this world, all the avatars. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் நரசிம்மருடைய தோற்றம் மிக மிக சிறப்பான ஒரு அம்சத்திற்காக
இந்த பௌதிக உலகத்தில். So let's begin by describing the life of Prahlad Maharaj. ஆனால் பிரஹ்லாத் மகாராஜாவை பற்றி விவரிப்பதன் மூலமாக இந்த வகுப்பை தொடங்குவோம். Because without the life of Prahlad, we're not going to have the appearance of Lord Narasimhadev. ஏன்னா பிரஹ்லாதன் இல்லாமல் நரசிம்மருடைய தோற்றம் இருக்கவே இருக்காது. The way Srimad Bhagavatam describes the appearance of Lord Narasimhadev starts with the 4 Kumaras pictured here, who were wandering throughout the 3 worlds, came by chance to Vishnu Loka. ஸ்ரீமத் பாகவதம் நரசிம்மருடைய தோற்றத்தை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது இந்த 4 குமாரர்களை பற்றி, இந்த படத்தில் பார்ப்பதை போல இந்த 4 குமாரர்களை பற்றி விவரிக்கிறது. அவர்கள் எதேச்சையாக வைகுண்ட வாசலில் வந்து நிற்கிறார்கள். The 4 Kumaras are the first offspring of Lord Brahma, which means they're the oldest in the universe next to Lord Brahma. இந்த 4 குமாரர்களும் பிரம்மாவின் மூத்த புதல்வர்கள். எல்லா புதல்வர்களையும் விட மூத்த புதல்வர்கள், அதனால் மிகவும் புராதனமானவர்கள். However, they chose to maintain small little boy forms, moving about the world naked. அவ்வளவு புராதனமானவர்கள் இருந்தாலும் அந்த 4 பேரும் சிறு பிள்ளைகளை போல உருவத்தை கொண்டு நிர்வாணமாக அலைந்து திரிந்தார்கள். They could travel not only in this world, not only in the heavenly realm, but they traveled all the way to the gates of Vaikuntha. அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் எந்த இடத்திற்கு வேண்டாலும் செல்லலாம், மேல் லோகத்தில் சொர்க்க லோகத்திற்கும் செல்லலாம், அதை தாண்டி வைகுண்டத்திற்கும் செல்லலாம் எப்பொழுதும். When they were about to enter the gates, the 7th gate of Vaikuntha, these 2 personalities, the gatekeepers, Jaya and Vijaya, stopped them. அவர்கள் வைகுண்டத்திற்கு நுழைந்து 7வது வாயிலை அடையும் பொழுது, don't belong here in the Vaikuntha realm, you should take birth on earth immediately. உங்கள் இருவருக்கும் சரியான கருத்து இல்லாததனால் நீங்கள் இங்கே இருப்பதற்கு லாயக்கற்றவர்கள், அதனால் நீங்கள் பௌதிக உலகத்தில் சென்று பிறப்பீர்கள் என்று சாபம் கொடுத்தார்கள். In the painting on the right, we see Sanat Kumar pointing at Jaya and Vijaya, and they were very shocked to hear this curse. வலது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய படத்தில் சனத் குமாரர் ஜயா விஜயா இருவரையும் நோக்கி கையை நீட்டி அவர்களுக்கு சாபம் கொடுப்பதை பார்க்கிறோம். அதை கேட்டவுடன் அவர்கள் இருவரும் திகைப்படைந்தார்கள். However, there's a story behind this story. ஆனால் இந்த கதைக்கு பின்னால் இன்னொரு கதை இருக்கிறது. Jaya and Vijaya not only were at the 7th gate of Vaikuntha, sometimes they guarded the Lord's own quarters in his palace. 7வது வாயிற்கதவை மற்றும் வாயிற்காப்பவர்களாக இல்லாமலும் நாராயணருடைய அந்தரங்க அறைக்கு பாதுகாவலர்களாகவும் அவர்கள் இருப்பார்கள். As a pastime, Lord Narayan told them, I need to take a nap. ஒரு லீலையாக நாராயணர் அவர்கள் இருவரிடமும் நான் தூங்க போகிறேன் என்று சொன்னார். Now Narayan doesn't need to take a nap. நாராயணர் தூங்க வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் கிடையாது. But it was a pastime arranged by him. ஆனால் இது ஒரு அவர் ஒரு செய்த ஒரு லீலை. Vishwanath Chakravarti Thakur writes, he told them, guard the door, don't let anybody in. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் எழுதுகிறார், நாராயணர் அவர்கள் இருவருக்கும் சொன்னார், இந்த வாயிற்கதவை நன்றாக காவல் செய்யுங்கள், யாரையும் உள்ளே அனுமதிக்காதீர்கள். The goddess of fortune Lakshmi wanted to enter while Lord Narayan was resting, and Jaya and Vijaya said, sorry, you can't come in. விதியின் வசத்தின் ஏற்பாடின்படி அப்பொழுது மகாலட்சுமி அங்கே வந்தார்.
ஆனால் இவர்கள் இருவரும் யாரையும் உள்ளே அதிக மாட்டோம் என்று மகாலட்சுமியையும் தடுத்து நிறுத்திவிட்டார்கள். Nobody stops the goddess of fortune, Lakshmi. செல்வ திருமகளை யாரும் தடுத்து நிறுத்துவதில்லை. After Lord Narayan finished his nap, the goddess of fortune came to see him. நாராயணர் தூங்கி முடித்தவுடன் மகாலட்சுமி நாராயணரை பார்க்க உள்ளே சென்றார். And she told Narayan what happened. மகாலட்சுமி நாராயணரிடம் சொன்னார், என்ன நடந்தது இங்கே? And she requested Narayan, please reprimand to Lord Narayan, which doesn't exist in Vaikuntha. அதே சமயத்தில் ஜெயாவும் விஜயாவும் ஒரு நாராயணருக்கு ஒரு சண்டையிடும் வாய்ப்பை ஒரு சேவகமாக செய்யக்கூடிய வாய்ப்பாகவும் அமைகிறது. And the third feature was Lord Narayan upholding the Brahminical words of the four Kumaras. மூன்றாவது விஷயம் என்னவென்றால், நாராயணர் பிராமணர்களாகிய 4 குமாரர்களுடைய வார்த்தைகளை தூக்கி நிறுத்துவது இந்த லீலையில் அமைகிறது. So it looks like a big misfortune, but it was actually the Lord's plan. இதை பார்த்த ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் துர்பாகியம் போல இருக்கும், ஆனால் இது எல்லாமே இறைவனுடைய திட்டப்படி நடக்கிறது. As a result, Jaya and Vijaya entered into this world 3 times. இதன் விளைவாக ஜெயாவும் விஜயாவும் இந்த பௌதீக உலகத்தில் 3 முறை பிறப்பெடுத்தார்கள். And the first time was as Hiranyaksha and Hiranyakashipu. முதல் முறையாக இரண்யாக்ஷனாகவும் இரண்யகசிப்புவாகவும் தோன்றினார்கள். And this was during the Satya Yuga. இது சத்தியயுகத்தில் நடந்தது. And the following yuga, they appeared as Ravana and Kumbhakarna. அடுத்த யுகத்தில் ராவணனாகவும் கும்பகர்ணனாகவும் தோன்றினார்கள். And then finally in Dwarapa Yuga as Shishupal and Dantavakra. துவாபர யுகத்தில் சிசுபாலனாகவும் தந்தவக்ரனாகவும் 3வது முறை தோன்றினார்கள். Now every time demons appear like that, it's not due to the curse of Jaya and Vijaya. This is a very exceptional case according to our acharyas. ஒவ்வொரு முறையும் அசுரர்கள் தோன்றுவது ஜெயா விஜயாவுடைய சாபத்தினால் கிடையாது. இது ஒரு விசேஷமான லீலை என்று ஆச்சாரியர்கள் சொல்லுகிறார்கள். The 4 Kumaras were fascinated with the association of Lord Narayan, especially this one who's really attracted to his lotus feet. 4 குமாரர்களும் நாராயணருடைய உருவை கண்டு அதிசயித்தார்கள். அதிலும் குறிப்பாக ஒருவர் நாராயணனுடைய திருவடிகளை ரொம்ப விசேஷமாக கூர்ந்து கவனிக்கிறார். They were allowed into the 7th gate of Vaikuntha and traveled here and there within the Vaikuntha realm. அந்த 7வது வாயிற்கதையும் தாண்டி உள்ளே வருவதற்கு அந்த 4 குமாரர்களுக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அவர்கள் அதை உள்ளே வைகுண்டத்திற்குள் வந்தவுடன் எல்லா இடத்திலும் ஓடியாடி திரிந்தார்கள். Here we see other male forms also having 4 arms with symbols of Vishnu in their hand. இந்த படத்தில் ஆண் உருவத்தில் உடைய பக்தர்களை பார்க்கிறோம். அவர்களும் நாராயணரை போன்ற 4 கரங்களுடைய திருவுருவத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். And of course in Vaikuntha there's unlimited opulence. வைகுண்டத்தில் அளவில்லாத ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்பி இருக்கின்றன. Meanwhile, straight away Jaya and Vijaya descended into this material world. இந்த சமயத்தில் ஜெயாவும் விஜயாவும் வைகுண்டத்தில் இருந்து பௌதீக உலகத்திற்கு இறங்கி வந்தார்கள். When they took their births as Hiranyakashipu and Hiranyaksha, the whole earth trembled because of their demoniac spirit. அவர்கள் இரண்யாக்ஷனாகவும் இரண்யகசிப்பாகவும் பிறப்பெடுத்தவுடன் மொத்த பௌதீக அண்டமே நடுநடுங்கியது அவர்களுடைய அசுரத்தன்மையினால். Hiranyakashipu was the elder brother. Hiranyakashipu தான் பெரிய சகோதரன்.
And the younger brother was Hiranyaksha. இரணியாக்ஷன் இளைய சகோதரன். And Hiranyaksha was fond of helping his brother get gold. So he excavated gold, so much gold from the earth that the earth fell out of its orbit and fell into the Garbhodak ocean at the bottom of the universe. இரணியாக்ஷன் தன்னுடைய சகோதரனான இரண்யகசிபுக்கு பலவிதமான உதவிகளை செய்து வந்தான். அதில் ஒரு உதவி தங்கத்தை தோண்டி எடுப்பது. பூமியில பல இடத்தில் தோண்டி தங்கத்தை எல்லாம் எடுக்கிறதுனால பூமி தன்னுடைய சுற்றுப்பாதையில் இருந்து விழுந்து நழுவி கர்ப்போதக சமுதிரத்தில் விழுந்தது. When the earth fell out of its orbit, the demigods all went to Lord Brahma, please help, please do something. இந்த மாதிரி பூமி கர்ப்போதக சமுதிரத்தில் விழுந்தவுடன் எல்லா தேவர்களும் பிரம்மாவிடம் சென்று தயவு செய்து உதவி செய்யுங்கள் என்று பிரார்த்தனையை வேண்டுகோளை வைத்தார்கள். Lord Brahma was contemplating what to do. அப்பொழுது பிரம்மா என்ன செய்வது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தார். As he was contemplating in this way, from his nostril came a very small creature in the shape of a boar, about the size of the upper portion of a thumb. அந்த மாதிரி அவர் பிரம்மா கொண்டிருந்த வேளையில் அவருடைய நாசி துவாரத்தில் இருந்து நம்மளுடைய கட்டை விரல் மேல் பாகத்தின் உருவம் வெளியே வந்தது. That boar form became larger and larger and larger until he was the size. அந்த பன்றி உருவம் கொஞ்சம் சிறியதாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து 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 யானையை விட மிகவும் பிரம்மாண்டமான ஒரு உருவத்தை அடைந்தது. Lord Varaha plunged head first into the Garbhodak ocean. வராக தேவர் அந்த கர்ப்போதக ஓஷத்தை நேரடியாக குதித்து நீந்தினார். With his tusks, he lifted the earth from the bottom of the ocean. அவருடைய தந்தத்தினால் பூமி உருண்டையை கர்ப்போதக சமுதிரத்திலிருந்து தூக்கி மேலே கொண்டு வந்தார். And was carrying the earth in orbit. திரும்பவும் பூமியை கொண்டு வந்து அதனுடைய சுற்றுப்பாதையில் கொண்டு வந்து நிலை நிறுத்தினார். As Lord Varaha was rescuing the earth, came to attack him and challenge him. இந்த மாதிரி வராக தேவர் பூமியை மீட்டெடுக்கும் பொழுது ஹிரண்யாக்ஷன் அந்த இடத்திற்கு வந்தான். He has some very interesting pants on, doesn't he? வித்தியாசமான ஆடையை அணிந்திருக்கிறார் அல்லவா ஹிரண்யாக்ஷன். And there was a big battle between the two. வராகருக்கும் ஹிரண்யாக்ஷனுக்கும் கடும் யுத்தம் நடந்தது. Lord Varaha was enjoying the sporting activity, which is exactly was his desire. வராக தேவர் இந்த மாதிரியான ஒரு யுத்தத்தை மிகவும் ரசித்து அனுபவித்தார். Eventually, after playing with Hiranyaksha, Lord Varaha slapped him very hard at the side of his head, and immediately he was dead. இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் அவருடன் ஹிரண்யாக்ஷனுடன் விளையாடி முடித்தவுடன் வராக தேவர் ஹிரண்யாக்ஷனின் தலையில் வேகமாக ஒரு அடி அடித்தார். And you see in the painting, there's demigods flying in the sky watching the battle. இந்த படத்தில் பார்த்தோமானால் தேவர்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய விமானங்களில் பறந்து கொண்டு இந்த லீலையை பார்த்து கழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். In a different Purana, it mentions that Lord Varaha severed his head with the Sudarshan chakra. இன்னொரு புராணத்தில் வராக தேவர் தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை கொண்டு ஹிரண்யாக்ஷனுடைய தலையை அறுத்து எறிந்தார் என்று சொல்லுகிறது. When his younger brother was killed, Hiranyakashipu performed his funeral rites. ஹிரண்யகசிபு தன்னுடைய இளைய சகோதரன் இறந்தவுடன் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய இறுதி சடங்குகளை எல்லாம் செய்து முடித்தான். And there's a very detailed explanation given by Hiranyakashipu showing that he understood transcendental. ஹிரண்யகசிபு மிக விவரமான ஆழமான ஆன்மீக விஷயங்களை எல்லாம்
சொன்னான். அதிலிருந்து அவனுக்கு நிறைய ஆன்மீக விஷயங்கள் தெரிந்திருக்கின்றது என்பது தெளிவாகிறது. And although he understood transcendental knowledge, he had enmity towards the personality of Godhead. ஆன்மீக விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டிருந்தாலும் முழுமுதற் கடவுளிடம் விரோதம் கொண்டிருந்தான் இரண்யகசிபு. It's described in the Bhagavatam, he was filled with rage, and biting his lips, Hiranyakashipu gazed at the sky with eyes that were blazing in anger, making the whole sky smoky. இரண்யகசிபுக்கு படு பயங்கரமான கோபமும் ஆத்திரமும் இருந்தது. அதனால் தன்னுடைய உதட்டை கூட கடித்து கொண்டு ஆகாயத்தை வெறித்து நோக்கி கண்களில் ஆத்திரம் மிளிர மொத்த ஆகாயமுமே அப்படியே புகை மண்டலமாக இருக்கும் அளவிற்கு அவனுடைய கோபம் பிரதிபலித்தது. Because of our limited time and Tamil translation, I'm not going to go into the details of the Brihan Nrsimha Purana description. நமக்கு நேரம் அவ்வளவு இல்லாதனாலும் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பும் பண்ணுவதனாலும் நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேச போவதில்லை. பிருஹன் நரசிம்ம புராணத்தில் சில விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதையெல்லாம் பார்க்க நேரம் கிடையாது. But there's a description of Narada Muni and Parvat Muni taking the shape of two birds, chanting 3 times, Om Namo Narayanaya. ஆனால் நாரத முனியும் பர்வத முனியும் 2 பறவைகளாக மாறி ஓம் நமோ நாராயணாய என்ற மந்திரத்தை 3 முறை சொல்லினார்கள். And hearing the glorification of Narayana in this way, Hiranyakashipu became enraged, and he got his bow and was ready to kill the 2 birds, and they just disappeared. இந்த மாதிரியான புகழாரங்களை கேட்டவுடன் இரண்யகசிபுக்கு இன்னும் கோபம் அதிகரித்து தன்னுடைய வில்லையும் அம்பையும் எடுத்து அந்த 2 பறவைகளையும் கொல்லுவதற்கு எத்தனித்தான். But I invite you to do a little research and hear that nice story, which time doesn't permit right now to narrate. உங்களை எல்லாரையும் அழைக்கிறேன். இந்த உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது இந்த லீலையை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் சிரத்தையோடு படிக்குமாறு. The point is that other than the Bhagavad Purana, the story of Hiranyaksha and Hiranyakashipu is well known, and there are different versions. பாகவத புராணத்தை தவிர மற்ற புராணங்களிலும் பல்வேறு விதமான விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்யாக்ஷனும் இரண்யகசிபுவையும் பற்றி. Hiranyakashipu was very powerful, and he defeated the demigods and took over the entire heavenly kingdom. இரண்யகசிபு மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவன். தேவர்களை எல்லாம் தோற்கடித்து சொர்க்கலோகத்தையே கைப்பற்றியவன். According to the Nrsimha Purana, he then wanted to become immortal, ruling in heaven, and so for 10,000 celestial years, he underwent very severe austerities. நரசிம்ம புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இரண்யகசிபு அந்த மாதிரி சொர்க்கலோகத்தை கைப்பற்றியவுடன் இறப்பில்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று 10,000 வருடங்கள் தேவர்களுடைய வருடங்களுக்கு கடுந்தவம் செய்தான். He went to the forest. காட்டிற்கு சென்றான் அவன். For 10,000 years, he ate nothing and drank nothing. 10,000 வருடங்களுக்கு எதுவும் உண்ணாமல் பருகாமல் விரதம் இருந்தான். Please don't imitate. இரண்யகசிபு செய்ததை போல நாமும் செய்யக்கூடாது. He stood on his tiptoes with his arms raised above his head. காலின் 2 கட்டை விரல்களில் மட்டும் நின்று 2 கரங்களையும் மேலே தூக்கி அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் நின்று கொண்டே இருந்தான். You can try that, but I don't think you'll be able to do it for very long. நாமெல்லாம் முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம், ஆனா ரொம்ப நேரத்துக்கு நாமனால அந்த மாதிரி நிக்க முடியாது. He did it with such intensity that fire was coming from his head. ஆனா இரண்யகசிபு படு தீவிரமாக அதை செய்தான். அவன் தலையில் இருந்து தீப்பிழம்புகளே வந்தது. And the whole situation was causing
great disturbance through the entire universe. இதனால் மொத்த அண்ட சராசரத்திலுமே பலவிதமான அதிர்வுகள் ஏற்பட்டது. While he was gone in the forest engaging in austerities, இந்த மாதிரி இரண்யகசிப்பு காடுகளில் கடுந்தவம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, the demons who had been his associates, they scattered from the heavenly realm, so the demigods decided, now is our chance to take our kingdom back. அவனுடைய அசுர தோழர்கள் எல்லாம் சொர்க்கலோகத்திலிருந்து பல்வேறு திசைகளில் சிதறியவுடன் தேவர்கள் இதுதான் சரியான சமயம் என்று சொர்க்கலோகத்தை தாக்கினார்கள். As they were taking over the kingdom, they found Hiranyakashipu's wife, Kayadu. அந்த மாதிரி சொர்க்கலோகத்தை கைப்பற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது இரண்யகசிப்புவின் மனைவியான கயாதுவை பார்த்தார்கள். You see her in the middle of this drawing. இந்த படத்தில் நடுவே கயாதுவை பார்க்கலாம். To our right, there's Indra and various demigods. நம்மளுடைய வலது பக்கத்தில் இந்திரனும் மற்ற தேவர்களும். And to our left, there you see Narada Muni. நம்மளுடைய இடது பக்கத்தில் நாரத முனியை பார்க்கலாம். When they found her, their thought was, oh, there's Hiranyakashipu Jr. We better arrest her and put her under care until the child is born. கயாதுவை பார்த்தவுடன், ஓஹோ, இது இரண்யகசிப்புவின் குழந்தை கயாதுவின் வயிற்றில் வளர்கிறது, இவளை கைப்பற்றி அந்த குழந்தை பிறக்கும் வரையில் அவளை நம்மளுடைய சிறையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று தேவர்கள் எண்ணினார்கள். Somehow Narada Muni knew when to appear and what to say and everything, and he stopped them. நாரதருக்கு எந்த தருணத்தில் வர வேண்டும், எதை செய்ய வேண்டும், சொல்ல வேண்டும் என்று நன்றாக தெரியும். அந்த தருணத்தில் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தினார். Narada said, this is not a demon in Kayadu's womb. It's a great soul. He's a great devotee. Please entrust him to my care. நாரத முனி சொன்னார், கயாதுவின் வயிற்றில் வளர்வது அரக்கன் கிடையாது, ஒரு மகா உத்தமமான ஜீவாத்மா. அவர்கள் இருவரையும் என்னுடைய பொறுப்பில் விட்டுவிடுங்கள். Narada had a place in his ashram for ladies. நாரதர் தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் பெண்கள் வசிப்பதற்கென்று தனியான வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருந்தார். He instructed Kayadu extensively in spiritual teachings. கயாதுவிற்கு நாரதர் பலவிதமான ஆன்மீக ஞானத்தை வழங்கினார். She made a special and unusual request. கயாது ஒரு விசித்திரமான ஒரு வேண்டுகோளை நாரதரிடம் வைத்தார். She requested that the child in her womb not be born until Hiranyakashipu returned from the forest. தன்னுடைய கணவன் இரண்யகசிப்பு காடிலிருந்து திரும்பி வரும் வரையில் பிரகலாதன் பிறக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டார். Narada granted her request. நாரதர் அதற்கு அனுமதி கொடுத்தார். And those of you who are mothers, you can only imagine how uncomfortable she was during such a long pregnancy. தாய்மார்களுக்கு நிறைய தெரியும் அந்த மாதிரியான கர்ப்பம் எவ்வளவு சுமையாக இருக்கும், அவ்வளவு காலகட்டத்திற்கு கர்ப்பத்தோடு இருப்பது எவ்வளவு சுமையாக இருக்கும் என்று. While she was hearing from Narada Muni, it meant the child in her womb was also hearing from Narada Muni. கயாது கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அவள் வயிற்றில் வளர்ந்து கொண்டிருந்த குழந்தையும் நாரதர் சொல்வதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. It was on this basis that Prahlad became a realized devotee, hearing even while still in the womb of his mother. இந்த மாதிரி கேட்டதினால்தான் பிரகலாதன் அவ்வளவு சிறந்த பக்தனாக மாறினான். So those of you that may have some children in the future, be sure that you hear Narada Muni's Bhagavatam classes every day. வருங்காலத்தில் நிறைய தாய்மார்கள் பிள்ளை பெற்றுக் கொள்ளலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தால்
பாகவத புராணத்தில் நாரத முனி சொல்லும் பலவிதமான ஆன்மீக விஷயங்களை இதே போல கேளுங்கள். And if you can't hear his classes, at least you should recite Srimad Bhagavatam aloud so that the living entity that you're carrying in your womb will get spiritual benefit. அந்த மாதிரி நேரடியாக நாரத முனியின் வகுப்புகளை கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் இந்த மாதிரி பாகவத புராணத்தில் நாரத முனி சொல்வதை கேட்பதினால் கருவில் வளரக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு பலவிதமான பலன்கள் வந்து சேரும். Meanwhile, back in the forest, இதே சமயத்தில் நாம திரும்பவும் அந்த காட்டிற்குள் போனோமானால் Hiranyakashipu was still engaged in austerities. இரண்யகசிபு இன்னும் கடும் தவத்தில் இருந்தான். And the austerities were so severe that ants not only bit at his body, but ate his body completely. அந்த மாதிரி அவன் கடும் தவத்தில் இருந்த பொழுது பலவிதமான எறும்புகள் கடிக்க மட்டும் செய்யாமல் அவனுடைய உடம்பில் ஒரு பகுதியை அப்படியே அரித்து உண்டு விடுகிறது. He not only resisted the pain, but when his body was gone, he was able to circulate his life airs within the marrow or hollow of his bones. இந்த வலியை கடும் வலியை எல்லாம் கூட பொறுத்து கொண்டு உடல் சீரழிந்தாலும் கூட பிராணவாயுவை எலும்பு தசைகளுக்குள்ள எல்லாம் சுற்றி சுழலும்படி அவன் செய்து வைத்துக் கொண்டிருந்தான். In the painting, we see Lord Brahma searching for Hiranyakashipu, but he couldn't find him. He only found this big anthill. இந்த படத்தில் பிரம்மர் இரண்யகசிபுவை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் இரண்யகசிபுவை காண முடியவில்லை. இந்த பெரிய இரும்பு புற்று மட்டும்தான் தெரிகிறது. But the fire that was coming from his head was the giveaway, and so Brahma took his water pot and sprinkled water on the top of the anthill, making the body of Hiranyakashipu whole and strong again. இரண்யகசிபு கண்ணுக்கு தெரியவில்லை என்றாலும் அவன் தலையில் இருந்து வரக்கூடிய நெருப்பை வைத்து அந்த புற்றுக்குள் தான் இரண்யகசிபு இருக்கிறான் என்று உணர்ந்து தன்னுடைய கமண்டலத்தை எடுத்து அதிலிருந்த நீரை இரண்யகசிபுவின் மீது தெறிக்க இரண்யகசிபுவின் உடல் திரும்பவும் உயிர் பெற்றது. Brahma asked Hiranyakashipu, "What is the purpose of your austerities? What boon would you like?" பிரம்மா இரண்யகசிபுவை பார்த்து கேட்டார், இவ்வளவு கடுந்தவம் செய்வதற்கு காரணம் என்ன? உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும்? Please read. Lord, I will read the English and then you do read the translation. just translate into Okay. Tamil. Yes, Maharaj. பிரம்மா இரண்யகசிபுவின் கடுந்தவம் முழுமையடைவதற்காக காத்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் அது முழுமையடைந்தவுடன் அந்த இடத்திற்கு சென்று இரண்யகசிபு கேட்ட வரத்தை கொடுப்பதற்கு தயாராக இருந்தார். அதனால் இரண்யகசிபு கேட்டது என்னவென்றால், சாகா வரம் வேண்டும் எனக்கு. அதுவும் வீட்டுக்குள்ளே யாரும் என்னை கொல்லக்கூடாது, வெளியேயும் என்னை கொல்லக்கூடாது, பகலிலும் கொல்லக்கூடாது, இரவிலும் கொல்லக்கூடாது, நிலத்திலும் கொல்லக்கூடாது, ஆகாயத்திலும் கொல்லக்கூடாது. நீங்க இந்த பௌதிக உலகத்தில் கொண்டு வந்த எந்த விதமான உயிர்வாளிகளாலும் எனக்கு மரணம் ஏறக்கூடாது, எந்த ஆயுதத்தினாலும் எனக்கு மரணம் ஏறக்கூடாது, எந்த மனிதர்களாலும் மிருகத்தாலும் எனக்கு மரணம் ஏற்படக்கூடாது. When eternal life was denied, he tried in a clever way to make it so he would be eternal, but he was the loser. சாகா வரம் வேண்டும் என்று கேட்டான். ஆனால் அது கிடைக்காததினால் ஒரு குறுக்கு வழியில் இந்த மாதிரி பலவிதமான நிபந்தனைகளை போட்டு சாகா வரம் பெறலாம் என்று நினைத்தான் இரண்யகசிபு. After he received the benedictions he requested, he returned back to the royal palace. இந்த வரங்களை எல்லாம் பெற்றவுடன் தன்னுடைய அரண்மனைக்கு திரும்பினான் இரண்யகசிபு. He resumed ruling in the heavenly planets. திரும்பவும் சொர்க்கலோகத்தை ஆளத் தொடங்கினான். As soon as he returned, Kayadu also returned, and then Prahlad was born. இரண்யகசிபு சொர்க்கலோகத்திற்கு திரும்பி வந்தவுடன் அவனுடைய மனைவியான கயாதுவும்
வீட்டிற்கு திரும்பி வந்தாள். அதன் பிறகு பிரகலாதர் பிறந்தார். Because of his natural devotional nature and because of having heard from Narada, he became an ardent devotee of Lord Vishnu. பிரகலாத் மகாராஜாவிற்கு இயற்கையாகவே பக்தியும் இருந்ததனால், நாரத முனியிடமிருந்து கேட்டதினால் விஷ்ணுவின் பரம பக்தனாக விளங்கினான். However, Hiranyakashipu wanted just the opposite, and he tried to educate his son to become a nice demon. ஆனால் இரண்யகசிப்புவிற்கோ அதற்கு எதிர்மறையாக தன்னுடைய மகன் வர வேண்டும், அசுரத்தனமாக வளர வேண்டும் என்று ஆசை. The chief priest of the demons is Shukracharya. அசுரர்களின் குலகுரு சுக்கராச்சாரியர். And the sons of Shukracharya were Shanda and Amarka. சுக்கராச்சாரியுடைய புதல்வர்கள் சண்டா, அமர்கா என்ற இருவர். So one day, Hiranyakashipu invited his son to come sit on his lap and wanted to hear from him what's the best thing he's learned from his teachers. ஒரு நாள் இரண்யகசிப்பு பிரகலாதனை தன்னுடைய மடியில் அமர வைத்துக் கொண்டு ரொம்ப பாசத்தோடு கேட்கிறான். Now this is natural for a father to ask such a question. இது ஒரு இயற்கையானது, ஒரு தந்தை தன்னுடைய மகனிடம் கேட்பது. And he was expecting to hear whatever Shanda and Amarka were instructing. சண்டாவும் அமர்காவும் பிரகலாதனுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் என்பதை விசாரித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை இரண்யகசிப்பு இருக்கு. But Prahlad wasn't very attracted to what Shanda and Amarka said. He was very attracted to what Narada had said. சண்டா அமர்கா என்ன சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் என்பதை பற்றி ஒரு வசீகரம் கிடையாது பிரகலாதனுக்கு. மாறாக நாரதர் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாரோ அதன் மீதுதான் வசீகரம் இருந்தது பிரகலாதனுக்கு. Prahlad then spoke what he heard from Narada. பிரகலாதன் நாரதனிடம் என்ன கேட்டாரோ அதை சொன்னான். Persons who are engrossed in material consciousness, thinking I and mine and friend and enemy. எந்த மனிதர்கள் பௌதீக உணர்வில் ஆழ்ந்து இருக்கிறார்களோ, இது நான், இது என்னுடையது என்று, they should at once leave that materialistic way of life, go to the forest and worship Lord Vishnu. அந்த மாதிரியான எண்ணம் வரும் பொழுது தங்களுடைய பௌதீக வாழ்க்கையை துறந்து காட்டிற்கு சென்று முழுமுதற் கடவுளை பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். That's not what Hiranyakashipu wanted to hear. இரண்யகசிப்பு அதை கேட்க விருப்பப்படவில்லை. He immediately called the two teachers and scolded them severely. அந்த இரண்டு ஆசிரியர்களையும் அழைத்து கடுமையாக திட்டினான் இரண்யகசிப்பு. Shanda and Amarka said, these things that he just shared with you, he didn't hear them from us. பிரகலாதன் இப்பொழுது சொன்னது எல்லாம் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை என்று அந்த இரண்டு ஆசிரியர்களும் சொன்னார்கள். Hiranyakashipu reached the conclusion that it must be another one of the boys in the school that had polluted him. அப்படி என்றால் அவன் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ இன்னொரு சிறுவன் தான் இந்த மாதிரியான துர்விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்திருக்க வேண்டும். He gave the two teachers explicit instructions to train him up as an asura, a good demon. அந்த இரண்டு ஆசிரியர்களுக்கும் திரும்பவும் கட்டளையிட்டான், தன்னுடைய மகனை நல்ல அசுரனாக அவர்கள் தயார் செய்ய வேண்டும் என்று. They tried again and again, but Prahlad wasn't interested. அவர்கள் இருவரும் திரும்பவும் முயற்சி செய்தார்கள். ஆனால் பிரகலாதனுக்கு அதில் எதிலும் விருப்பமே இல்லை. In the Bhagavatam, there was detailed exchange between Prahlad and the two teachers, and they were very frustrated. Every time they tried to do something, Prahlad was in a transcendental position and couldn't hear from them. பாகவதத்தில் நிறைய விவரங்கள் உள்ளன. பிரகலாதனுக்கும் அந்த இரண்டு ஆசிரியர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய உரையாடல்கள். என்ன விதமாக சொன்னாலும் பிரகலாதன் அதையெல்லாம் கேட்கவே இல்லை. அதனால் அந்த இரண்டு ஆசிரியர்களுக்கும் மிகவும் வருத்தம் இருந்தது. Then a second time came when Hiranyakashipu
invited his son to explain the best thing he had learned from his teachers. திரும்பவும் இன்னொரு முறை இரண்யகசிப்பு பிரகலாதனை அழைத்து அவனுடைய ஆசிரியர்களிடம் இருந்து என்ன முக்கியமான விஷயங்களை கற்றான் என்று திரும்பவும் கேட்டான். It's in this section that Prahlad Maharaj lists the 9 processes of devotional service and said, that's the best thing I've learned. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, etc. இந்த பகுதியில் தான் 9 விதமான பக்தி வழிமுறைகளை பற்றி பிரகலாதன் சொல்வது வரும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், வந்தனம், பாத சேவனம் போன்ற விஷயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. Hiranyakashipu flew into a rage. ஹிரண்யகசிபுக்கு பயங்கரமான ஆத்திரம் வந்தது. First he chastised his teachers and then he ordered that Prahlad Maharaj should be killed. முதலில் அந்த 2 ஆசிரியர்களையும் பயங்கரமாக திட்டிவிட்டு பிரகலாதனை கொல்ல வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான். But whatever he tried to do to kill him, it didn't work. எந்த விதமான முயற்சிகளை செய்தாலும் பிரகலாதனை கொல்வதற்கு முடியவில்லை. One plan was to have him trampled by wild elephants, but instead Prahlad ended up on the head of the elephant. காட்டு யானைகளை வைத்து மிதித்து கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தான். மாறாக பிரகலாதன் யானையின் தலையில் சென்று அமரும்படியான சூழ்நிலை தான் ஏற்பட்டது. Then he had him placed in a vat of boiling oil, and Prahlad was just offering prayers to Lord Vishnu. கொதிக்கும் எரியும் எண்ணெயில் பிரகலாதனை தூக்கி போட்டான். He decided to have him put in a pit with many poisonous snakes and taunted by Hiranyakashipu's men. பெரிய பள்ளத்தாக்கில் பல கொடிய பாம்புகள் இருக்கக்கூடிய பள்ளத்தாக்கில் பிரகலாதனை வீசி எறிந்தான். அப்பொழுதும் ஒன்றும் நடக்கவில்லை. When that didn't work, he wanted to have him thrown off a cliff and fall to the jagged rocks below. அது பலிக்கவில்லை என்றவுடன் பெரிய மலை மீது கொண்டு சென்று அங்கிருந்து தூக்கி வீசி எறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான். But that didn't work either. அதுவும் பலிக்கவில்லை. Because Lord Vishnu caught Prahlad as he was flying through the sky, headed for the jagged rocks below. அந்த மாதிரி தூக்கி எறியப்பட்டவுடன் விஷ்ணுவே வந்து அவனை தாங்கி காப்பாற்றி பாறையில் விழுந்து நசுங்காமல் காப்பாற்றினார். Here's another painting of the elephant and the serpent and fire and the vat of boiling oil. இன்னும் பல படங்கள் உள்ளன. காட்டு யானைகள், பல பாம்புகள், கொடிய பாம்புகள், எரியும் எண்ணெயில் வைப்பது, நெருப்பு, இந்த மாதிரி பலவிதமான கொலை முயற்சிகள். When nothing worked, Hiranyakashipu started becoming afraid of the power of his son. இது எதுவும் பலிக்கவில்லை என்று தெரிந்தவுடன் தன்னுடைய மகனினுடைய சக்தியை கண்டு இரண்யகசிப்பு அஞ்சத் தொடங்கினான். He initially ordered for his son to be arrested, but eventually his son returned back to school. பிரகலாதனை கைது செய்யும்படி சொன்னான். ஆனா கடைசியாக என்ன நடந்தது என்றால் பிரகலாதன் பள்ளிக்கூடத்திற்கு திரும்பவும் சென்றான். And when the 2 teachers had to attend to some family business, Prahlad began preaching Krishna consciousness. 2 ஆசிரியர்களும் தங்களுடைய சொந்த காரியங்களுக்காக பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு வெளியே சென்ற பொழுது பிரகலாதன் தன்னுடைய மற்ற சக மாணவர்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வினை போதித்தான். When the teachers left the classroom, what would you expect the children would want to do? They wanted to play. சாதாரணமாக வகுப்பில் ஆசிரியர்கள் இல்லை என்றால் அந்த மாணவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? விளையாடத்தான் செய்வார்கள். Instead, Prahlad said this very famous verse, Kumara acharet pragyo dharman bhagavataniha. From the tender age of childhood, one should begin worshipping the personality of Godhead. மாறாக பிரகலாதன் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொன்னான். கௌமாரம் ஆச்சரியத் பிராக்யா என்ற விஷயத்தில் ஸ்லோகத்தை சொல்லி இளம் பருவத்திலே இருந்து கிருஷ்ண உணர்வினை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற மிக முக்கியமான விஷயத்தை பிரகலாதன் சொன்னான்.
And there's a whole chapter of such nice instructions that the children asked Prahlad, where did you learn all this? We haven't heard any of this from our teachers. ஒரு முழு அத்தியாயம் முழுவதும் இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பிரகலாதன் சொல்வது வரும். இதையெல்லாம் கேட்டவுடன் அவனுடைய சக மாணவர்கள் இந்த விஷயத்தை எல்லாம் எங்கே இருந்து கற்றுக்கொண்டாய் என்று கேட்டார்கள். He then explained, I've heard it all from Narada Muni while I was in the womb of my mother, but my mother forgot everything when she got back into the association of Hiranyakashipu. நான் இதையெல்லாம் நாரத முனியிடம் கேட்டேன். என்னுடைய தாயும் கேட்டாள், ஆனால் அவள் மறந்து விட்டாள். ஏனென்றால் ஹிரண்யகசிபுடைய சகவாசத்திற்கு வந்ததினால் அவள் மறந்து விட்டாள், ஆனால் நான் மறக்கவில்லை. At the end, he engaged them all in Nam Sankirtan. Look at this, right in the classroom. இறுதியாக அனைவரையும் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுத்தினான் பிரகலாதன், இந்த படத்தில் பார்ப்பதை போல. And when they were all singing and dancing like this, the teachers came back. இந்த மாதிரி பாடியும் ஆடியும் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆசிரியர்கள் திரும்பவும் வந்தார்கள். And they panicked. They went and told Hiranyakashipu, this is what your son is doing. இதை பார்த்தவுடன் மிகவும் பயந்து போய் நேராக ஹிரண்யகசிபுவிடம் சேர்ந்து உங்களுடைய மகன் என்னெல்லாம் செய்கிறான் என்று பாருங்கள் என்று சொன்னார்கள். Hiranyakashipu confronted Prahlad. ஹிரண்யகசிபு நேரடியாக பிரகலாதனிடம் வந்து, you always speak about some supreme being other than me. Where is he? நீ எப்பொழுதும் ஏதோ ஒரு முழு முதற் கடவுளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய், என்னை பேசாமல். எங்கே அவன்? You say he's all pervading. Is he in this pillar? நீ அவர் முழு முதற் கடவுள் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார் என்று சொல்கிறாய், இந்த தூணிலும் இருக்கிறாரா? Vishwanath Chakravarti Thakur says, Prahlad looked at the pillar, and there he saw it. There was Lord Narasimhadev, and he pointed, there he is. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொல்கிறார், பிரகலாதன் அந்த தூணை பார்த்தான், அந்த தூணில் முழுமுதற் கடவுளை பார்த்து அங்கே இருக்கிறார் என்று சொன்னான். Hiranyakashipu then struck the pillar with his fist and said, if your supreme Lord is here, let him save you now. ஹிரண்யகசிபு இதை கேட்டவுடன் தன்னுடைய கரங்களால் அந்த தூணை உடைத்து பிளந்து, இந்த உன் முழுமுதற் கடவுள் இதில் இருக்கிறார் என்றால் அவர் வந்து உன்னை காப்பாற்றட்டும் என்று சொன்னான். With this, the personality of Godhead burst out of the pillar. இந்த மாதிரி நடந்தவுடன் அந்த தூணில் இருந்து முழுமுதற் கடவுள் தோன்றினார். And the roar was so loud that the whole universe shook. ஆக்ரோஷமான கர்ஜனையோட வந்து வெளியில வந்தோன்னா முழு அண்ட சராசரமே வந்து அப்படியே அதிர்ந்தது. Not only was he loud and angry, they had never seen such a ferocious form before. சத்தமாகவும் கோபமாகவும் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான ஒரு உக்ரமான ரூபத்தை யாருமே பார்த்ததும் கிடையாது. And a big battle ensued between Hiranyakashipu and Hiranyaksha, and guess who won? கடும் யுத்தம் ஆரம்பித்தது நரசிம்மருக்கும் ஹிரண்யகசிபுவிற்கும். இதில் யார் வெற்றி பெற்றிருப்பார்கள் என்று சிந்தித்து பாருங்கள். Maybe some of you have seen a cat that has captured a mouse. சில பேர் பார்த்திருப்பீர்கள் ஒரு பூனை ஒரு எலியை பிடித்திருப்பதை. And the cat plays with the mouse. அந்த பூனையானது அந்த எலியுடன் வந்து அப்படியே விளையாடுவது போல இருக்கும். The mouse is shaking and starts to run, and the cat reaches her paw out and stops the mouse and brings the mouse back and opens her jaws again. எலி நடுங்கி கொண்டிருக்கும், தப்பித்து ஓடுவதற்கு முயற்சி செய்யும். அப்பொழுது அந்த பூனையானது தன்னுடைய கரங்களை நீட்டி வாலை பிடித்து அந்த எலியை இழுக்கும். Eventually, Lord Narasimhadev was finished playing with Hiranyakashipu, and as you see, he placed him across his lap and bifurcated him with his nails. இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் நரசிம்மர் ஹிரண்யகசிபுவுடன் விளையாடிவிட்டு ஹிரண்யகசிபுவை தன்னுடைய மடியில் வைத்து அவனுடைய உடலை நெஞ்சை பிளந்தெடுத்தார். By this very method, the promise of Lord Brahma was not
violated, இந்த மாதிரியான முறையில் இரண்யகசிபுவை கொன்றதனால் பிரம்மா கொடுத்த வரம் எதுவும் வீணாகவில்லை. he was not killed at day or night, but at dusk. காலையிலோ இரவிலோ இல்லாமல் அந்தி சாயும் பொழுதில் கொல்லப்பட்டான். He was not killed in the land or the sea or in the air, but on the lap of Hiranyakashipu, of Lord Narasimhadev. நிலத்திலோ நீரிலோ ஆகாயத்திலோ கொல்லப்படாமல் நரசிம்மருடைய மடியில் கொல்லப்பட்டான் இரண்யகசிபு. He was killed not by any weapon, but by the nails of the Supreme Lord. எந்த ஆயுதத்தாலும் கொல்லப்படவில்லை, நரசிம்மருடைய நகங்களால் கொல்லப்பட்டான். He was neither indoors nor outdoors, but on the veranda of the palace and so on. All of Brahma's promises were upheld very conveniently by Lord Narasimhadev. வீட்டுக்குள்ளேயும் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வெளியே இல்லாமல் வாசற்படியில் வைத்து கொல்லப்பட்டான். இந்த மாதிரி பலவிதமான வரங்கள் கொடுத்திருந்தார் பிரம்மர். எதையும் முறியடிக்காமல் நரசிம்மர் இரண்யகசிபுவை கொன்றார். This nice painting shows one hand placed on Prahlad's head and the other hands destroying Hiranyakashipu. இந்த நல்ல அதிசயமான ஒரு படத்தில் நரசிம்மருடைய கரங்கள் இரண்யகசிபுவின் தலையில் இருக்கிறது. இன்னும் சில கரங்கள் அவரை பிளந்தெடுத்து கொண்டிருக்கிறது. After Hiranyakashipu was killed, all of his associates came rushing towards Lord Narasimhadev to take revenge. இரண்யகசிபு கொல்லப்பட்டவுடன் அவனுடைய நண்பர்கள் அனைவரும் படு ஆக்ரோஷத்தோடு நரசிம்மரோடு சண்டை போடுவதற்காக வந்தார்கள். That was a big mistake. அது ஒரு பெரிய தவறு. As you can see, here's one of the associates of Lord Narasimhadev, Hiranyakashipu, being tossed in the air and others being slaughtered by the nails, and so many arms of Lord Narasimhadev manifest to kill them all. இந்த படத்தில் பார்த்தோமானால் நரசிம்மருக்கு பல்வேறு கரங்கள் இருக்கு. ஒரு கரத்துல ஒரு நண்பர் இரண்யகசிபுடைய ஒரு சகாவை பிடித்து தூக்கி எறிகிறார். பல்வேறு சகாக்களையும் அந்த மாதிரி சண்டை போட்டுக் கொள்கிறார். The demigods came forward to offer their prayers to pacify Lord Narasimhadev, but he would not be pacified. இதெல்லாம் முடிந்தவுடன் தேவர்கள் நரசிம்மரிடம் அணுகி அவருடைய கோபத்தை சாந்தி செய்வதற்காக முயற்சி செய்தார்கள். ஆனால் அவருடைய கோபம் சாந்தி அடையவில்லை. Although these are all great devotees of the Lord, still he was not pacified even by the goddess of fortune. இவர்கள் எல்லாரும் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள். இருந்தாலும் அவர்களால் சமாதானம் செய்ய முடியவில்லை, மகாலட்சுமியும் சேர்த்து உட்பட. Even Mother Lakshmi could not dare come before Lord Narasimhadev. லக்ஷ்மி தாயார் கூட நரசிம்மரின் முன்னால் வருவதற்கு அஞ்சினார். So Brahma requested Prahlad to go forward and offer his prayers. அதனால் பிரம்மா பிரஹ்லாதனை முன்னே சென்று பிரஹ்லாதனுடைய பிரார்த்தனையை முன்வைக்கும்படி சொன்னார். Then follows a very long section of Prahlad's prayers, beginning with Hiranyakashipu placing his hand on Prahlad's head. இதிலிருந்து மிக நீண்ட பிரார்த்தனையான கட்டங்கள் பாகவதத்தில் இடம்பெறும். அதை தொடர்ந்து நரசிம்மர் பிரஹ்லாதனுடைய தலையில் அவருடைய திருக்கரத்தை வைப்பதை பார்க்கலாம். Although he was just a small boy, Brahma Gyan was passed on to Prahlad by the touch of the Lord's hand. சிறுவனாக இருந்தாலும் பிரஹ்லாதனுக்கு பிரம்ம ஞானம் வழங்கப்பட்டது. எதனால்? நரசிம்மர் தன்னுடைய கரத்தினால் அவனை தொட்டதினால். There's a very nice teaching found in Brihat Bhagavatamrita. Please translate. பிருஹத் பாகவதாமிருதத்தில் ஒரு அற்புதமான விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இரண்யகசிபுவை கொன்றவுடன் நரசிம்மர் பிரஹ்லாதனுக்கு ஆசிகள் வழங்கினார். எல்லா விதமான பக்தர்களை விட மிக உயர்ந்த பக்தனாக வர வேண்டும் என்று.
கடந்த காலத்திலும் சரி எதிர்காலத்திலும் சரி எல்லா பக்தர்களையோட உயர்ந்த பக்தனாக இருக்க வேண்டும். வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களையும் உட்பட அவருடைய சொந்த சேவர்கள் உட்பட கருடன் ஈவன் இவர் தன்னுடைய துணைவியார் லக்ஷ்மி இவங்க எல்லாரையும் விட உயர்ந்த பக்தனாக பிரகலாதன் வர வேண்டும் என்று ஆசீர்வாதம் கொடுத்தார். Now, who can be a greater devotee of the Lord than the goddess Lakshmi? But Lord Narasimhadev blessed Prahlad in this way. லக்ஷ்மியை விட ஒரு உயர்ந்த பக்தர் யார் இருக்க முடியும்? ஆனால் நரசிம்மர் லக்ஷ்மியை விட உயர்ந்த பக்தனாக வர வேண்டும் என்று பிரகலாதனுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுத்தார். In the Narasimha Purana, the following verse is found. Please read. நரசிங்க புராணத்தில் பின்வரும் விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முழுமுதற் கடவுள் பக்தர்களுக்கு நட்போடு இருக்கிறார். அவர் நிலத்தில் அமர்ந்து பிரகலாதனை தன்னுடைய மடியில் வைத்து முன்னும் பின்னுமாக மெதுவாக தாலாட்டி பிரகலாதனை தட்டி கொடுத்து தன்னுடைய திருக்கரங்களால் அவனை கட்டி தழுவி திரும்ப திரும்ப ஒரு தாய் ஒரு பிள்ளையை கட்டி தழுவுவது போல கட்டி தழுவினார். My reason for sharing these particular passages is twofold. இந்த விஷயங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இரண்டு முக்கியமான காரணங்கள் உள்ளன. Each time the Supreme Lord appears, there are slight details that differ from appearance to the next appearance. ஒவ்வொரு முறையும் முழுமுதற் கடவுள் அவதாரமாக வரும் பொழுது சில விவரங்கள் மாறுபடும். ஒவ்வொரு தடவையும் வரும்போது ஒவ்வொரு விஷயங்கள் மாறுபடும். And the second reason is the very special affection that Lord Narasimhadev has for Prahlad Maharaj. இரண்டாவதாக நரசிம்மர் பிரகலாதனுக்கு ஒரு மிக விசேஷமான ஒரு பாசம் வைத்திருக்கிறார், அதை காட்டுவதற்காக. Narasimha Purana says that Lord Narasimha licked Prahlad's limbs as an ordinary lioness grooms her cubs. நரசிம்ம புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நரசிம்மர் ஒரு தாய் சிங்கம் தன்னுடைய குட்டியை எப்படி கட்டி தழுவி நக்கி கொடுக்குமோ அதே போல நரசிம்மர் செய்தார் என்று. And here's a nice painting of that pastime. அந்த லீலையை இந்த படத்தில் பார்க்கலாம். Here's Lord Narasimhadev licking the limbs of Prahlad like a lion, a lioness. பிரகலாதனுடைய அங்கங்களை தன்னுடைய நாவினால் நக்குவதை ஒரு தாய் சிங்கம் நக்குவதை போல நரசிம்மர் செய்வதை இந்த படத்தில் பார்க்கலாம். Lord Narasimhadev wanted to offer benedictions to Prahlad, but he refused. நரசிம்மர் பிரகலாதனுக்கு பலவிதமான வரங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார், ஆனால் பிரகலாதன் அதையெல்லாம் நிராகரித்து விட்டான். He said, ours is not a business relationship where I do something for you and you do something for me. Please don't ask me to accept a benediction. நம் இருவருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவானது வியாபாரம் சார்ந்த உறவு கிடையாது. நான் உங்களுக்கு ஏதாவது செய்கிறேன், நீங்கள் எனக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டாயம் எல்லாம் கிடையாது. அந்த மாதிரியான வரங்கள் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லிவிட்டான். Between you and me, there's only one thing. You're the master, I'm the servant. There's nothing else between us. நம் இருவருக்கிடையே ஒன்றே ஒன்றுதான் உள்ளது. நீங்கள் எஜமானர், நான் சேவகன், வேறு எதுவும் கிடையாது. Here is a very nice teaching along the same line from Vishnu Purana. இதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here Prahlad is praying to Lord Narasimhadev for unfailing devotion. இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரகலாதன் நரசிம்மதேவரிடம் அசையாத திடமான பக்தி வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறார். Like Chaitanya Mahaprabhu taught,
he wasn't asking for liberation, he was asking for unalloyed devotion. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லி கொடுத்ததை போல பிரகலாதன் முக்தியை கேட்கவில்லை, சுத்தமான பக்தியை கேட்டான். Now, because of our Tamil translation, it took twice as long to present the same subject matter. தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு பண்றதுனால நார்மலா எடுத்துக்கிற டயத்தை விட 2 மடங்கா நேரம் எடுத்துக்கொண்டோம். So we've already gone for more than 1 hour, and you're all very patient, and I'm not sure what to do. Maybe we'll take some questions. 1 மணி நேரத்துக்கு மேலாக நாம இந்த வகுப்புல இருக்கோம். நீங்க எல்லாரும் பொறுமையா இருக்கீங்க. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு சில கேள்விகளை சில பேர்கிட்ட இருந்து கேட்கலாம் என்று இருக்கிறேன். This is not Narasimha Chaturdasi, but Lord Narasimhadev is a very important person, supreme person in our Gaudiya line, and I was asked to speak on this pastime, and so that's what I've done. I've tried. இன்றைக்கு நரசிங்க சதுர்தசி கிடையாது, இருந்தாலும் நரசிம்மர் மிக முக்கியமான ஒரு அவதாரம். இதை பற்றி என்னை பேச சொன்னார்கள், அதனால் இதை பற்றி பேசினேன். Let us see if there's some discussion. யாருக்காவது கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தா ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிடுறோம், பேசலாம். பங்கஜம் மாதாஜி சொல்லுங்க. நமஸ்காரம் சுவாமிகள் 2 பேருக்கும். என்ன ரொம்ப வெரி எக்ஸலண்ட் செஷன் டுடே. ரொம்ப நல்லா எல்லாம் புரிஞ்சது. நல்லா பிரகலாதனுடைய நரசிம்மாவதாரம் அந்த இடம் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சது. ஆனா எனக்கு ஒரு 3 இடத்துல புரியல. அது என்னன்னாக்கா ஸ்மால் தான். சனத்குமாரர்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி மகாலட்சுமி வெயிட் பண்ணி தேவ விஜயர் உள்ள விடல அப்படிங்கிறது இந்த தடவை எனக்கு கொஞ்சம் புதுசா இருந்தது. அது மகாலட்சுமி உள்ள விடலன்னா மகாலட்சுமி ஒன்றும் எதுவுமே சொல்லலையே, அவங்க விட்ட பொழுது உள்ள போயிட்டாங்களா? அதே மாதிரிதான் சொன்ன மாதிரி இருந்து சுவாமி முதன்முறை கடவுள் தூக்கம் முடிஞ்சதும் மகாலட்சுமி உள்ள போனாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்ப ஜெய விஜயா அவர்கள் காவலர்களை எதுவுமே அவங்க சொல்லலையா? அது எதுவுமே. ஓகே, இருங்க நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். So Mataji's question is, Lakshmi was stopped by Jaya and Vijaya. So did Lakshmi not say anything to both of them? She didn't say anything to both of them because she had requested Narayana to say something. Lakshmi he's the master, not her. லக்ஷ்மி எதுவும் சொல்லல. ஏன்னா லக்ஷ்மி நாராயணர் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். ஏனால் நாராயணர் தான் அவர்களுக்கு எஜமானர். நன்றி சாண்டி. அப்பதான் இந்த இடத்துல அதான் ரொம்பவே எனக்கு அதான் இந்த சனத்குமாரர்கள் இது பண்ணாங்கிறதுலாம் அது ஓகே புரிஞ்சது. நல்லா அந்த இது மட்டும்தான் புரியாம இருந்தது. அதுதான். அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா, நன்றி மாதாஜி. நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அடுத்தவங்களுக்கும் வெரி ஸ்மால். மாதாஜி மியூட் ஆயிருச்சு. I see a lot of messages in the chat box. சிசுமா கம்சனுக்கு பதிலா வேற பேர் சொன்ன மாதிரி இருந்தது. அது கம்சனுடைய வேற பேரே அதேதானா இல்ல அது என்னன்னு புரியல எனக்கு. சாதாரணமா கம்சன் சிசுபாலன் தாங்க சொல்லுவாங்க. She is asking, you mentioned Sisupala and Dantavakra. Normally people say Sisupala and Kamsa. So is Dantavakra another name for Kamsa? No. அது கிடையாது. தந்தவக்ரங்கிறது இன்னொருத்தர். Shishupala and Dantavakra. Kamsa is someone else. கம்சன்றது இன்னொருத்தர். சிசுபாலா தந்தவக்ரா தான் அவங்க 2 பேர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Thank you. பவானி மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நமஸ்காரம் பிரபு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது பிரபு. காலையில செக்ஷன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அவ்வளவு அப்படியே மெய் மறந்து உட்காந்துட்டேன். அப்புறம் பிரபு மனுன்னு சொல்றாங்க இல்ல பிரபு, இப்ப இருக்கிறது நம்ம ஏழாவது இதுல இருக்கோம்னு சொல்றாங்க. அது இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததா அப்புறமா நடந்ததா பிரபு? இந்த கம்ச பதம் முன்னாடி நடந்தது? So Mataji's question is, we are currently in the 7th Manu. So with this pastime happened before this Manu or after? The pastime of Lord Narasimhadev takes place each day of Brahma, and I don't know which Manu it takes place during. நரசிம்மருடைய இந்த லீலையானது பிரம்மாவுடைய ஒவ்வொரு நாளிலும் நடக்கும். ஆனால் எனக்கு எந்த மனுவின் காலகட்டத்தில் இந்த லீலை நடந்தது என்று தற்சமயம் எனக்கு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். It's a nice question. I can research it, but I don't know which Manu. ஒரு அருமையான கேள்வி இது. நான் வேணா ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு அதற்கான பதிலை கண்டுபிடிக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி பிரபு. ரொம்ப நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை சொல்லிடுங்க பிரபு. நான் ரொம்ப நாள் அவர்கிட்ட பேசணும்னு நினைப்பேன், முடியாம போயிடும் பிரபு. இந்த தடவை தான் எனக்கு கிடைச்சது. எனக்கும் அது மாதிரி ஆசீர்வாதம் வேணும் பிரபு. எப்பவுமே கிருஷ்ணாவை நினைச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆசீர்வாதம் பண்ண சொல்லுங்க பிரபு. She wanted to convey her respects and regards to you. She has been waiting to speak with you for a long time. பிரகலாதன் மாதிரி இருக்கணும் பிரபு. நாங்களும் கொஞ்சமாவது ஒரு தூசியாவது இருக்கணும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே சுகந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் குருஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஜெய விஜய அவங்க 2 பேரும் இப்போ பௌதிக இதுல இரண்யகசிபாவும் இருக்க பிரகலாதன் அப்போ என்னவா இருந்தாருன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் குருஜி. So her question is, when Jaya and Vijaya took birth as Hiranyaksha and Hiranyakashipu, what was Prahlad who had this unlimited bhakti, what was he at that time? Yeah. He, according to Narada Muni, Prahlad was a very special soul, but it doesn't say who he was before he was in the womb of Kayadu. It doesn't say. நாரத முனி சொல்றது என்னன்னா, அந்த கயாதுவின் கருவில் வளரும் பிள்ளை மிகவும் உன்னதமான ஒரு ஆத்மா என்று நாரதர் சொல்கிறார். ஆனால் முந்தைய பிறப்பில் பிரகலாதன் என்னவாக இருந்தான் என்பதை சொல்லவில்லை. In the Nrsimha Purana, there is another appearance of Lord Nrsimhadev where who Prahlad was in his previous life is identified. நரசிங்க புராணத்தில் பிரகலாதன் தன்னுடைய முந்தைய பிறப்பில் என்னவாக இருந்தான் என்பது விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. I'll tell that story briefly, but we're running out of time again. அந்த கதையை சுருக்கமாக சொல்கிறேன், ஏனென்றால் நேரம் கிடையாது என்பதனால். In Nrsimha Purana, Prahlad asks Lord Nrsimhadev, how did I become your devotee? பிரகலாதன் நரசிங்கரை பார்த்து கேட்கிறான், நான் எப்படி பக்தனாக மாறினேன் என்று. Lord Nrsimhadev gives the following answer. நரசிங்கதேவர் இந்த விளக்கத்தை சொன்னார் இப்பொழுது. In your previous life, you were a Brahmana boy, young man, but you had become deviated by a prostitute. நீ உன்னுடைய முந்தைய பிறப்பில் ஒரு பிராமண இளைஞனாக இருந்தாய், ஒரு வேசியின் சகவாசத்தினால் நீ பாதை தவறி போனாய். There's details, but what happened was they got in an argument on Narasimha Chaturdasi one year. ஒரு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா என்ன நடந்ததுன்னா, ஒரு வருடத்தில் நரசிங்க சதுர்தசி அன்று அவர்கள் இருவருக்கும் சண்டை ஏற்பட்டது. And the Brahmana boy
became so upset he fasted the whole day and night. சண்டை போட்டு ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிட்டனால அந்த பிராமண இளைஞன் அன்றைய நாள் முழுவதும் விரதம் இருந்தான். And it also describes that they had planned to have some relationships with one another in an abandoned building, but it turned out that building was an abandoned Nrsimha temple, and they cleaned a place to sit together, and they did a little unknowing service to Lord Nrsimhadev in the abandoned temple. அந்த சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி அவர்கள் இருவரும் தனிமையில் ஒரு பாழடைந்த கட்டிடத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் என்று திட்டம் வைத்து அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்து வைத்திருந்தார்கள். ஆனா அந்த இடமானது நரசிம்மரின் கோயில் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. So that fasting and the unknowing service to Lord Nrsimhadev, those two things combined, resulted in Prahlad becoming a devotee in this lifetime. அந்த இரண்டு காரியங்கள் செய்தார். ஒன்று விரதம் இருந்தார் நரசிங்க சதுர்த்தி அன்று, நரசிம்மர் கோயிலுக்கு சேவகம் செஞ்சார். அந்த இரண்டு பலன்கள் அவர் அடுத்த பிறவியில் பிரகலாதனை போன்ற உத்தம பக்தனாக பிறப்பதற்கு வழிவகுத்தது. That means even unknowingly engaging in some auspicious activity on a holy day like Narasimha Chaturdasi, great spiritual benefit will come to you. இந்த மாதிரியான ஆன்மீக சேவைகளை அந்த மாதிரியான ஒரு சக்தி வாய்ந்த தினங்களில் செய்தால் இந்த மாதிரியான நல்ல பலன்கள் எல்லாம் சேரும். I see lots of hands up once you call on someone. Yes, Maharaj. Usha Mataji. Hare Krishna, Guruji. Hare Krishna. Hare Krishna, excellent. Very, very excellent. There is no words to express myself, Guruji. Guruji, in Prahlad story, kids play la Hiranyaksha elder brother sollirka, periyappan sollirka. But in cinema, our younger brother Chittappan solra. எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் தான். Hiranyaksha, Hiranyakashipuவோட அண்ணாவா தம்பியா? So the question is Hiranyaksha the elder brother or younger brother of Hiranyakashipu? Hiranyakashipu is the elder brother. Hiranyaksha is the younger brother, according to the Bhagavatam. Oh, okay, Guruji. Hiranyakashipu. I don't know what the movies say. I know what the Bhagavatam says. Correct. In Prahlad kids story, they told, நீ பெரியப்பாவை அடிப்பியா பெரியப்பா. So they told, Read the Bhagavatam. Don't watch movies. Yeah. That's why I told. Yeah. All right. That's why I told Hare Krishna. Hare Krishna. Girija Mataji. Sudha Mataji. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. பிரபு நான் ஆங்கிலத்துல கேள்வி கேட்டுட்டா? கேளுங்க. டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு டைம் கொடுங்க. சரிங்க பிரபு. Guru Maharaj, your session was really excellent, very concise, with beautiful paintings. Your voice is another level. I got just goosebumps when I heard you do the starting prayer before the session. I would, I feel like I'm really blessed, and Krishna has really blessed me to be attending your session via Zoom. It's His grace. We would want you to please come back to the session more often and grace us with your, preachings, and we need your blessings. I just have one question, Maharaj. We have all known that Jaya and Vijaya were born 3 times. The first birth, they took the birth as Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Second was Ravana and Kumbhakarna. Third, Shishubalan and Dantavatra. Even we know about Shishubalan, but Dantavatran is like someone we have not known. I have not much knowledge about Dantavatra. What exactly who is he? If we are not running short of time, can you please explain? No, go ahead. Dantavakra was a king from South India. You need to translate in Tamil, or I can just go ahead in English. I think Prabhu needs to translate. I will translate, Maharaj. Okay.
Just do the who is Dantavakra part, please. தந்தவக்ரன் யாரு அப்படிங்கிற கேள்விக்கு மகாராஜ் பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. தந்தவக்ரா தென்னிந்தியாவில் பிறந்த ஒரு ராஜா. You will find the history of Dantavakra. It comes right after the killing of Shalva in the Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தில் சால்வா என்பவன் கொல்லப்பட்டவுடன் தந்தவக்ரனை பற்றிய விவரம் வருகிறது. Dantavakra was a king from South India. தந்தவக்ரா தென்னிந்தியாவில் ஒரு ராஜா. He was a friend of Shalva. சால்வாவின் நண்பன். And when Shalva was killed by Krishna just outside of Dwaraka, துவாரகாக்கு வெளியே சால்வா கொல்லப்பட்டவுடன் then Dantavakra came rushing to where he thought Krishna was. He thought Krishna was going to head for Mathura. So Krishna had a battle with Dantavakra just at the western gate of Mathura city. தந்தவக்ரா அதை தெரிந்தவுடன் ஆக்ரோஷமாக வெளியே வந்தான். கிருஷ்ணர் மதுராவை நோக்கி செல்வார் என்று மதுராவுக்கு சென்றவுடன் அங்கே மேற்கு வாயிலில் தந்தவக்ரனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் சண்டை நடந்தது. What you said is correct. We don't hear so much about him, but if you do a little research, you'll find a lot of Dantavakra was in the same royal family that were in opposition to Krishna for a long, long time. நீங்கள் சொன்னது சரிதான். தந்தவக்ரரை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட மாட்டோம். ஆனால் கொஞ்சம் ஆய்வு செய்து பார்த்தோம். ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் தந்தவக்ரரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணரை எதிர்த்த சில குலங்களில் தந்தவக்ரனும் ஒருவன். But the trigger that brought about the battle with Dantavakra was the killing of Shalva. ஆனால் எது தூண்டுகோலாக அமைந்ததுன்னா சால்வா கொல்லப்பட்டதனால்தான் தந்தவக்ரருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் அந்த ஒரு யுத்தம் நடைபெறுவதற்கு அது தூண்டுகோலாக அமைந்தது. In Padma Purana, there's an important detail. பத்ம புராணத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் விவரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. After Krishna killed Dantavakra, that was the last of the demons, so that Krishna was able to enter Vrindavan after killing Dantavakra, and he stayed there for 2 months and gave his association to the associates in Vrindavan. கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்ட அரக்கர்களில் தந்தவக்ரன் தான் இறுதி. அவன் கொல்லப்பட்டவுடன் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்திற்கு உள்ளே நுழைந்து சென்றார். அங்கே 2 மாத காலம் இருந்து எல்லாருக்கும் தன்னுடைய சகவாசத்தை கொடுத்தார். Krishna also arranged for their return to the spiritual world or to the heavenly realm if there were demigods that had come to assist him in his pastimes. கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் தன்னுடைய பக்தர்கள் எல்லாம் திரும்பவும் கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு செல்வதற்கு ஏற்பாடு செய்தார். தேவர்களை போன்றவர்கள் அவருக்கு சேவகம் செய்வதற்காக அவதரித்தார்கள். அவர்கள் எல்லாம் சொர்க்கலோகத்திற்கு போவதற்கும் ஏற்பாடு செய்தார். You'll find more details in Gopal Champu about the killing of Dantavakra and then Krishna returning to Vrindavan. கோபால சம்பு என்கிற நூலில் தந்தவக்ரனை பற்றிய இன்னும் அதிக விவரங்கள் இருக்கும். அது முடிந்தவுடன் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்திற்கு சென்றதை பற்றிய விவரமும் அதில் இருக்கும். Next. திலகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் பிரபுஜி. நமஸ்காரம் குரு மகராஜ். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வி இப்ப முன்னாடி அவங்க கேட்டாங்க பிரபுஜி. அந்த தந்தவக்ரன் பத்தி இந்த திரேதா யுகத்தில் இந்த கடைசி யுகத்தில் தானே திரேதா யுகத்தில் யாருன்னு துவாபர யுகத்தில் யாருன்னு எனக்கு தெரியல பிரபுஜி. ஆனா நீங்க இப்ப விளக்கம் சொல்லிட்டீங்க. அந்த சிசுபாலன் அந்த கிருஷ்ணரை குறை சொல்லிட்டே இருப்பாரு, அந்த சிசுபாலன் தானே பிரபு? So one question I had was asked by the previous Mataji. Thanks for the answer. So the Sisupala that is being mentioned, is that the Sisupala that keeps always chastising Krishna? Oh yes, same one. Adhe Sisupalan தான். ஓ, 2 பேரும் பிரதர்ஸா பிரபுஜி? யாரு 2 பேரு?
அந்த தந்தவத்ரனும் சிசுபாலனும் பிரதர்ஸ்ங்களா பிரபுஜி? Is Dantavakra and Sisupala brothers? They're cousins, not brothers. அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பங்காளி மாதிரி. ஓ, ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ குரு மகராஜ். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அருமையா இருந்தது பிரபுஜி. அந்த நரசிம்மர் இதெல்லாம் போட்டோ கிடைக்கிறதுக்கு அறியாது, எல்லாம் ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்து வச்சுட்டேன் பிரபுஜி. ரொம்ப அற்புதம் பிரபு. இதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. ரொம்ப நன்றி குரு மகராஜ். She's thanking you for all those wonderful paintings, Maharaj. We have thank the artists. They did all the work. I just gathered them. அந்த ஓவியத்தை வரைந்தவர்களுக்கு நன்றியை செலுத்தலாம். சரி Maharaj, we have quite a few hands. Do you have some more time? I'm okay with time. Let's just see how it goes. Yes, Maharaj. Kamala Sini Mataji, go ahead. ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம் குருஜி. வணக்கம். பிரகலாதன் வந்து நாராயணனை தானே கும்பிட்டாரு, நீங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னாரு. அதுதான் எனக்கு புரியல, கிருஷ்ணாவா நாராயணனா? Her question is, Prahlada worshipped Narayana, but we use Krishna also along with it. So did Prahlad worship Narayana or Krishna? Prahlad worshipped Lord Narasimhadev. பிரகலாதர் நரசிங்கதேவரை வழிபட்டார். Now, Lord Narasimhadev is a form of Narayana. நரசிம்மர் நாராயணரின் இன்னொரு உருவம். So you can say he worshipped Narayana. அதனால இன்னொரு say he worshipped Lord Narasimhadev. ஆனா ஒரு விதத்தில் நாம் நாராயணரை வழிபட்டார் என்று சொல்லலாம், இன்னொரு விதத்தில் நரசிம்மரை வழிபட்டார் என்றும் சொல்லலாம். நரசிம்ம அவதாரம் அப்புறம் தானே, இப்பதானே வந்தது. பிரகலாதன் இது இரண்யகசிப்பு கொல்லும் போதுதானே நரசிம்ம அவதாரமே எடுத்தாரு. அதுக்கு முன்னாடியே அவர் இருக்காரா? So her question is, பிரகலாதன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இருங்க மாதாஜி, நான் கேக்குறேன். Her question is, Narasimha appeared during that pastime. Did he exist even before then? He's eternal. Yeah. His form is not temporary. His form is eternal. In the spiritual world, there's Lord Narasimhadev. அவருடைய உருவம் நிரந்தரமற்ற தன்மை கிடையாது, நிரந்தரமாக அவர் வைகுண்டத்தில் இருக்கிறார். Next. நன்றி குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முரளி பிரபு. நமஸ்காரம் பிரபு. நமஸ்காரம் பிரபு. Thank you very much for giving the opportunity. The excellent briefing on the Narasimha Avatar. இதுல வந்து எனக்கு வந்த டவுட் என்னன்னா, everyone want to transcend to Krishna consciousness. இதுல some or other 99.99% of the people are on material platform. இந்த ஸ்டோரியில இருந்து unless otherwise one is in a material platform, he cannot win over the birth and death அப்படின்ற ஒரு தாட்ஸ் கிடைக்குது. அதுவும் இல்லாம he is on the aham sarveshya prabhavam. He is a root cause for all generation அப்படின்னு ஒன்று கிடைக்குது. Whether my understanding is okay, some other adds on to that. You going to translate into Tamil for your friends there? Yes, Maharaj, I will do it. So, நிறைய பேர், பெரும்பான்மையான மக்கள் பௌதீக தளத்தில் தான் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு என்றும் வட்டத்தில் இருந்து மீளுவது மிகவும் கடினமாக இருக்கும். அதை பற்றி கொஞ்சம் சில விஷயங்களை சொல்லுங்கள். Please go ahead, Maharaj. Could you say his question short, because the people in the room with me couldn't hear his question? Just say it succinctly, please. Yes, Guru Maharaj. The question was, majority of the people are on the material platform and it is very difficult for them to transcend the birth and death cycle. So could you please shed some more light on how these people can get over that?
Bhagavad Gita. Now, Bhagavad Gita. The purpose of Krishna's appearance in this world was to teach the answer to your question, and our acharyas have been traveling, particularly Prabhupada, traveling the world, giving this message over and over. So how can the cycle of birth and death be broken? Is by Krishna's message entering the ear and then entering the heart and transforming the heart, so people can orient their lives towards Sarvadharmam Parityaja Mamekam Sharanam Braja. So that's how to. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொன்ன விஷயங்கள் தான் மிக மிக முக்கியம். அதனால்தான் பிரபுபாதாவை போன்ற ஆச்சாரியர்கள் உலகம் முழுவதும் பயணித்து பகவத்கீதை கிருஷ்ணர் சொன்ன விஷயங்களை எல்லாம் எல்லாருக்கும் போய் சேர வேண்டும் என்று நிறைய பாடுபட்டார்கள். அதுக்கு பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொன்ன விஷயங்கள் காது வழியாக நுழைந்து இதயத்தில் மாற்றத்தை உண்டாக்க வேண்டும். கடைசியில கிருஷ்ணருக்கு பகவத்கீதையில சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகமானது சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வர்ஜ. அதுல அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தான் நாம் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்றும் சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு மிக முக்கியமான விஷயங்கள். I think I'll take 3 more questions and then I think we should end. Yes, Guru Maharaj, 3 more questions. Bhuvaneshwari Mataji. நமஸ்காரம் குருஜி. என்னோட கேள்விக்கு மன்னிக்கணும். முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா இவ்வளவு பொறுமையா குரு மகராஜ் பேசுறதுக்கு, நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு முதல்லயே தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன். என்னோட சந்தேகம் என்னன்னா, பிரம்மாவை நோக்கி அவ்வளவு கடுமையா தவம் இருக்கிறாரு. ஆனா அவரு அவரு கொடுப்பாருன்ற நம்பிக்கையில தான் பண்ணியிருக்கிறாரு. அப்படி இருக்கும்போது இவரை ஏன் முழுமதரா ஏற்றுக்கல? அவரு அந்த இடத்துல டிவியேட் எந்த விதத்துல அவரு டிவியேட் ஆயிட்டாரு? ஹிரண்யகசிபு 1. 2வது இந்த ஒரு क्वेश्चन முதல்ல கேட்டுறேன். The first she wanted to express her thanks, and the first question is Hiranyakashipu had so much faith that Brahma would give the blessings and the boons, but he did not have the same faith on the Supreme Lord. So what caused that deviation in him? It's the same circumstance of pious people that have faith in achieving something of this world, but not having faith in the Supreme Person who's behind those that can give benedictions. He was an atheist, but he was he had pious upbringing, at least that he had faith in Brahma and the performance of austerities. It's karma kanda. He had an idea of achieving something on a limited and temporary basis without faith in the Supreme. No surprise. இந்த பௌதீக உலகத்தில் நிறைய புண்ணியவான்கள் இருக்கிறார்கள், புண்ணியம் செய்கிறார்கள். ஆனால் பௌதிக பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை அதிகமாக இருக்கும். அதே போலத்தான் இரண்யகசிப்புவிற்கும். புண்ணியம் வேறு, பக்தி என்பது வேறு. ஆனால் புண்ணியம் மாத்திரம் செய்து கொண்டு பௌதிக பலன்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு முழுமுதற் கடவுளின் மீது அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படாது. குருஜி கேட்கலாமா? அடுத்த கேள்வி. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. அடுத்த கேள்வி. கையாது பத்தி அதுக்கப்புறம் ஹிரண்யகசிபு சம்மாரம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கையாது பத்தி எந்த இடத்துலயாவது மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறாங்களா? அவங்க மனநிலை அந்த நேரத்துல எப்படி இருந்திருக்கும்? ஆஸ் ஏ ஹஸ்பண்ட் அவங்க ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா? அத பத்தி எந்த இடத்துலயாவது மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறாங்களா? Okay, the second question is there any mention of Kayadu after Hiranyakashipu has been killed, and is there any description of what Kayadu went through when her husband got killed? No description in the Bhagavad Purana, and I'm not familiar with any description from other Puranic sources. பாகவத புராணத்தில் எந்த விதமான விளக்கமும் கிடையாது. எனக்கு தெரிந்த வரையில் மற்ற புராணங்களிலும் அதை பற்றிய விளக்கங்கள் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much. Thank you so much, Guruji.
Shanmugam Prabhu. Shanmugam. Okay. Ramanujam Prabhu. நமஸ்காரம். உங்க 2 பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த உங்களுடைய பாதங்களை தொட்டு வணங்குகிறேன். எனக்கு இவ்வளவு விளக்கமா 2 பேருமே நீங்க சொன்னது என்னால நல்லாவே புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. நான் கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை எல்லாரும் கேட்டாங்க, அதனால பதில் கிடைச்சிச்சு. சுவாமியினுடைய ஆசீர்வாதம் மட்டும் கொடுத்தா போதும், வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். So Prabhu says, thanks to you for a wonderful explanation, and my questions have been answered by the previous questions. I am just humbly seeking your blessings. Okay, final question, Shanmugam Prabhu. Hello, are you able to hear me? Yeah, yes. Please go ahead. Hare Krishna. My family and I fall at the feet of Maha Guruji and seek his blessings and Krishna's blessings. That's all, madam. I am not. Well, thank you. Hare Krishna. You're a great soul. A man of few words. Thank you, Maharaj Ji. Hare Krishna. I think we'll end here, huh? Yes, Maharaj. Well, you're all very patient. We've been together for an hour and a half. And I think it's time to end. So we'll see you again next time. Hare Krishna. Hare Krishna. எல்லாரும் பொறுமையா 1.5 மணி நேரம் இருந்து கேட்டீங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். திரும்பவும் அடுத்த தடவை சந்திப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Guru Maharaj. There you go.